Good morning students. আজি মই ডিটারমিনেন্টৰ বাকি প্ৰপাৰ্টি কেটা ডিসকাস কৰিম। তিনটা প্ৰপাৰ্টি দিছিলো, আজি বাকি কেটা প্ৰপাৰ্টি ডিসকাস কৰিম। সো property 4. So it is property 4. So property 4 টোৱে কৈছে ডিটারমিনেন্টৰ কোনোবা ৰোৰ লগত আমি যদি কোনোবা ৰো বা কোনোবা কলমৰ লগত যদি নাম্বাৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰো, সেই নাম্বাৰটো গোটেই ডিটারমিনেন্টৰ ভ্যালুৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যায়। For example, মই এটা লৈছো 1 2 3 4 মই এটা ডিটারমিনেন্ট লৈছো 1 2 3 4 ইয়াৰ ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু কিমান হ'ব জানা ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে 1 * 4 4 - 3 * 2 6 আমাৰ ডিটারমিনেন্টৰ ভ্যালু কিমান হ'ব -2 হ'ব এটো ডিটারমিনেন্টৰ ভ্যালু হ'ব -2 এতিয়া সাপোজ মই প্ৰপাৰ্টি 4 ইউজ কৰিছো মই কি কৰিছো ফাৰ্স্ট ৰোৰ লগত মই 5 মাল্টিপ্লাই কৰিছো সোৱা ফার্স্ট रोर লগত যদি মই 5 মাল্টিপ্লাই কৰো ফার্স্ট रोर লগত যদি 5 মাল্টিপ্লাই কৰো কি হ'ব এটো 5 1 যা 5 5 2 যা 10 বাকি এলিমেন্ট সেম আছে so let us take in determinant 1 2 3 4 the determinant value is -2 now I have multiplied 5 with the first row then the determinant becomes 5 I have multiplied 5 multiply korilu so 5 10 3 4 so here determinant value to kiman hobo what will be the determinant value 5 4 ja 20 minus 3 10 30 so it is -10 so tumi saisa moi 5 multiply korisilu first row logot 5 multiply korisilu ei 5 to determinant to logot multiply hobo so the fourth I have multiplied 5 with the first row but the 5 is multiplied with the whole determinant value so amar fourth property to koise kunoba eta row logot ba kunoba eta column logot jodi ami number eta multiply koru hey number to gute determinantor value logot multiply hoy jay it is called fourth property so if we multiply any number with any row or column the number gets multiplied with the value of the determinant so তোমালোকে যেতিয়া অঙ্ক কৰিবা ইজি হৈ যাব এতিয়া মই জাস্ট থিওৰি টু দি আছো যেতিয়া প্ৰ্যাকটিক্যালি অঙ্ক কৰিবা বস্তুটো ইজি হৈ যাব ঠিক আছে so now let us discuss the fifth property so fifth property to কি আছিল সোৱা fifth property to কৈছে ডিটারমিনেন্টৰ ভিতৰত যদি এনেকে প্লাস লিখা থাকে আমি ডিটারমিনেন্ট দুটা সেপাৰেট কৰিব পাৰো suppose A1 B1 plus C1 A2 B2 plus C2 so if there is some addition sign in the determinant get separated so it will be what eto ami ki likhibo paru it will be what A1 B1 A2 B2 this for this plus sign plus it will be what A1 C1 and it is A2 C2 so if there is some addition or some subtraction we can separate the determinants if it is plus or minus sign we can separate the determinant so it will be A1 B1 A2 B2 and it will be plus so it is plus A1 C1 A2 C2 so I have discussed the fifth property so onko koile gom pai jaba it just theory di ase and the last property is that property 6 property 6 to ami matrix ot korisu elementary operation ot sare koraise matrix operation ot ami elementary operation ot property 6 use korisu property 6 to hol jikono duta row ba jikono duta column ami plus aru minus koribo paru কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডে সেম রোৰ কোফিশিয়েন্ট কেটা 1 হ'ব লাগিব সাপোজ মই r1 = r1 - 5r2 মই এটো লিখিব পাৰো r1 = r1 - 5r2 কেলে লিখিব পাৰো লেফট হ্যান্ড সাইডে r1 ৰ কোফিশিয়েন্ট কিমান আছে লেফট হ্যান্ড সাইডে r1 ৰ কোফিশিয়েন্ট কিমান আছে 1 আছে রাইট হ্যান্ড সাইডে r1 ৰ কোফিশিয়েন্ট কিমান আছে 1 আছে সো মই কৈছো যেতিয়া more than one row involved থাকে ইয়া দুটা row involved আছে চাই লোৱা more than one row দুটা row involved আছে
এটা R1 ইনভলভ আছে, এটা R2 ইনভলভ আছে। সো যেতিয়া এটা রোতকে বেশি রো যেতিয়া ইনভলভ থাকে, ইফ more than one rows are involved, then the coefficients of the identical rows should be 1. এপিনে R1 এর কোএফিশিয়েন্ট কিমান আছে 1, এপিনে রাইট হ্যান্ড সাইডও R1 এর কোএফিশিয়েন্ট 1 হ'ব লাগিব। ওকে, সো more than one row ইনভলভ থাকিলে লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডে কোএফিশিয়েন্ট কেটা 1 হ'ব লাগিব। এটা মই ফৰ এক্সাম্পল মই এটো লিখিব নোৱাৰো, I cannot write R1 equal to R2 minus 5R1, এটো মই লিখিব নোৱাৰো, R1 equal to R2 minus 5R1 কেলে লিখিব নোৱাৰো? লেফট হ্যান্ড সাইডে R1 এর কোএফিশিয়েন্ট কিমান আছে? লেফট হ্যান্ড সাইডে R1 এর কোএফিশিয়েন্ট আছে 1, R1 the coefficient of R1 is 1, আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডে R1 এর কোএফিশিয়েন্ট কিমান আছে -5, R1 এর কোএফিশিয়েন্ট রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে -5, লেফট হ্যান্ড সাইডে R1 এর কোএফিশিয়েন্ট আছে 1, সো নহব, দুই পিনে কোএফিশিয়েন্ট 1 এ হ'ব লাগিব। সো এটো আমি লিখিব নোৱাৰো। সো I have discussed the remaining 3 properties. যে অংক সো মই জাস্ট থিওরি দিছো, থিওরিত ইমান কনসেপ্টটো ক্লিয়ার যদি বাই চান্স নহয় একো প্রবলেম নাই, যেতিয়া আমি প্রবলেম কৰিম গোটে কনসেপ্টটো ক্লিয়ার হৈ যাব। ঠিক আছে, এতিয়া মই ফার্স্ট প্রবলেম এটা লৈছো 4.2 কোশ্চেন নাম্বার 1। এতিয়া মই ফার্স্ট প্রবলেম এটা লৈছো 4.2 কোশ্চেন নাম্বার 1। 4.2 question number 1 problem to koise determinant xyz abc x plus a y plus b z plus c. So question to koise without expanding the determinant, তুমি determinant to ভাঙিব নোৱাৰা, without expanding the determinant তুমি determinant to ভাঙিব নোৱাৰা, and you have to use the properties without expanding the determinant and using properties of determinant, you have to show that the value of the determinant is 0. So we have to use the 6 properties to prove the problem. That's why our left hand side, মই লেফট হ্যান্ড সাইড লিখি লৈছো। লেফট হ্যান্ড সাইড কি আছে? লেফট হ্যান্ড সাইডত কি আছে? xyz abc x plus a y plus b z plus c. So by our fifth property কি কৈছিলে, এনেকে প্লাস থাকিলে আমি ডিটারমিনেন্ট দুটা সেপারেট কৰিব পাৰো। অকমান আগত মই এইটো ফিফথ প্রপার্টি দিছিলো, প্লাস থাকিলে আমি ডিটারমিনেন্ট এটা সেপারেট কৰিব পাৰো। সো এইটোক আমি কি লিখিব পাৰো? we can write what? It is addition, so we can separate the determinants, so we can write what? xyz then abc then xyz, it is addition, so plus xaa, it is ybb, it is zcc. So I have separated the determinants because there is a addition sign, so I have separated the determinants. It is xax, yby, zcz, and the remaining is xaa, ybb, zcc. So determinant দুটা আমি সেপারেট কৰিলো। ঠিক আছে, এবাৰ এই দুটা তো কমন আছে, সোৱা ফার্স্ট কলম সেকেন্ড কলম কমন আছে, এইটো খালি প্ৰথমবাৰ xyz লৈছো, সেকেন্ড বাৰ abc লৈছো। এতিয়া তুমি সোৱা আগতে মই কৈছিলো ডিটারমিনেন্টৰ প্রপার্টি আছে, ডিটারমিনেন্টৰ প্রপার্টি কি আছিলে? দুটা রো বা দুটা কলম যদি দেখিবলে একে হয়, if 2 rows or 2 columns are identical, the value of the determinant is 0. ইয়াত সোৱা here c1 equal to c3, so the value is 0, and here c2 equal to c3, so c2 কি আছে? abc, c3 ও কি আছে? abc. মই কৈছিলো দুটা রো বা দুটা কলম যদি দেখিবলে একে হয়, ডিটারমিনেন্টৰ ভ্যালুটো কি হ'ব? 0. সো তুমি লিখি লবা in the first determinant, লিখি লবা, মই লিখা নাই, তোমালোকে লিখিব লাগিব, লিখি লবা in the first determinant c1 equal to c3, so this is 0, and in the second determinant c2 equal to c3, so this part is 0. So ultimately 0 plus 0 কি হ'ব? 0. So our right hand side.
সো এনেকৈ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি কিনে আমি অংকটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো তুমি ডিটাৰমিনেণ্টটো ভাঙিব নোৱাৰা প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি কিনে প্ৰুফ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু হোমৱৰ্ক কৰিবা হোমৱৰ্ক কৰি মোৰ পাৰ্সোনেল নম্বৰত সাবমিট কৰিবা কিবা ডাউট থাকিলে পাৰ্সোনেল নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিবা ওকে সো বাই ঘৰত পঢ়িব লাগিব হা নপঢ়িলে নহ'ব সেকেন্ড ইয়াৰটো গম পাইছে ভালকৈ পঢ়িব লাগিব ওকে সো বাই থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ